ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಟ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 90 ಇಂದ 91, 92, 93 ಇಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಚೊಲ್ಲು ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ 1970ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ತನಕ ಓದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಮೀಡಿಯಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮುನಿರಾಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೋದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗಾರ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು. ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಬಂದು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುನಿರಾಜ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರಿ ನಾವು ಸಂತ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿರೋದು 95 ಬ್ಯಾಚ್. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲಸ್ 95 ಬ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ 1970ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ಆವತ್ತಿಂದ ಓದಿರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರು, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 17 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಓದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ರು ಈ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. 72, 62 ಆ ತರ ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ತರ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕುತೂಹಲ. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದವರು. ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಕಾಲ ಕಲಿಯೋದು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಸಾಲದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೈಗೆ 4ನೇ 20 ಪೈಸಾ 10 ಪೈಸಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮರಿಯಾ ಆಸಿರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಮರ್ಯಾದಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬುದಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ 1996 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಒಟ್ಟು 45 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತರ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು. ಇವತ್ತು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ಮಾಮ ತರನೋ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ತರನೋ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರಂತ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತುಂಬುದಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஏற்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா இது வந்து எல்லாருமே பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா பள்ளி பருவத்தோட எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போயிடும், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் திரும்பி பாக்குறதே கிடையாது. சோ அதனால இந்த ஏற்பாடு பண்ணி இதுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி.
ஸோ இது மீண்டும் தொடரணும். இதோட முடியாம வர ஜென்ரேஷனும் பேக் இருக்கிற ஜென்ரேஷனும் இந்த ப்ரோக்ராமை கண்டினியூ பண்ணணும்ன்றது என்னோட ஆசை. தேங்க்யூ. இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி இருக்கிற அலுமினி டீமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது 70th இயர், நாங்க 100 இயர் ஆனாலும் நாங்க இதே டீம் இங்க இருக்கணும். அதுக்காக இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியம் கிடைக்கணும், நல்ல ஒரு ஹெல்ப் இருந்து 100வது வருஷம் நாங்க இதே மாதிரி மீட் பண்ணோம். அதுக்காக அலுமினி மீட் இன்னும் அதிகமா எஃபர்ட் எடுத்து இன்னும் இந்த மீட்டிங் பண்ணணும்னு வேண்டிக்கிறேன். ஹாய், இந்த வருஷம் எல்லாரும் 75 இயர்ஸ் ஆனுவல் என்னப்பா சாரி 75 70 இயர்ஸ் அலுமினி ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்கூல்ல. எல்லா பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஸ்கூலோட சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க. இதை கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பிளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எல்லாரையுமே சேர்ந்து ஒரே டைம்ல பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். பிளஸ் இந்த விஷயத்துல நாங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கிறது எங்களால நம்ப முடியல. ஏன்னா நாங்க 4 பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணோம். இப்ப பார்த்தா 15 பேர் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம். சோ இந்த டைம் நாங்க மறக்கவே முடியாது. பிளஸ் இந்த மிஸ்ஸுங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாரையுமே ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருந்தோம். பார்க்கவே இல்லையே ஸ்கூல் முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம். இப்ப பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பிளஸ் டீச்சர்ஸ் கூடவே பிரின்சிபல் அவரு இன்னும் எங்களால என்கரேஜ் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்க 98 ஸ்டார்ட் பண்ணி 99 முடிச்சோம். சோ 99 பேட்ச். சோ For our 70th year Alumni Association. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சு காட்டுறதுக்கு காரணமே பழைய ஸ்டூடெண்ட் தான். மீண்டும் பள்ளிக்கு செல்வோம் என்ற நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து வைத்த நாளிலிருந்து இது முடியும் வரை நீங்க உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாம நான் எதுவுமே பண்ணிருக்க முடியாது. சோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய அன்பார்ந்த நன்றி நன்றி நன்றி. அலுமினி மீட்டுங்கிறது எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து மறுபடியும் நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம ஸ்கூலுக்கு திருப்பி நம்மளால என்ன கொடுக்க முடியுங்கிறத பார்க்கணும். வில் கண்டினியூ டு டூ திஸ். தேங்க்யூ. ஹாய், நாங்கள் 91 பேட்சஸ்ங்க. சென்ட் அல்போன்சஸ் அகாடமி அப்போ சென்ட் அல்போன்சஸ் ஹைஸ்கூல்னு இருந்துச்சு. 91ல முடிச்சோம் நாங்க. பட் அந்த காலமே வேற. எல்லாரும் நாங்க ஒன்னா சேர்ந்து இந்த சமயத்துல நாங்க ஒன்னா இருக்கிறது பெரிய விஷயம். இது விலங்கா அதெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கு, மாங்காய் எல்லாமே. நம்ம லீடர் கிட்ட கொடுக்குற ஒரு நிமிஷம். அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த வணக்கம். சென்ட் அல்போன்ஸின் மதிப்பிற்குரிய தலைமை ஆசிரியர்கள், எங்கள் அன்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் 1991 பேட்ச் நண்பர்களே, இன்று இந்த வளாகத்துக்குள் நுழையும் போது ஒரே ஒரு உண்மை மனசுக்குள் பெரிசா ஒலிக்குது. நாம் யாராக இருந்தாலும் நம்மை உருவாக்கிய இடம் இதுதான். 30 வருடங்களுக்கு மேலாகிவிட்டாலும் இந்த மண் வாசனை, இந்த வகுப்பறைகள், இந்த நினைவுகள் இன்னும் நம்ம வாழ்க்கையின் அடித்தளமாகவே இருக்கின்றன. பிரைமரி ஸ்கூல் பிரின்சிபல் சென்ட் ஜோஸ்பின் சிஸ்டர் ஜோஸ்பின் அவர்களே, அந்த சிறிய வயதில் அம்மாவை விட்டு பள்ளிக்குள் நுழைய நமக்கு தைரியம் கொடுத்தவர், எழுத்து எண் மட்டுமல்ல நம்பிக்கை கற்றுக் கொடுத்தவர். ஹை ஸ்கூல் பிரின்சிபல் சிஸ்டர் ஜூலியானா டிசவுசா அவர்களே, அவர்களின் அமைதியான கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம், நேர்மை இன்றும் நம் வாழ்க்கையில் பேக்போனாக நிற்கிறது. மிஸ் எம்ப்ரென்சியா இங்கிலீஷ் டீச்சர், எப்படி பேச வேண்டும், எப்படி எழுத வேண்டும், எப்படி நம்பிக்கையோடு நிற்க வேண்டும், அதை வார்த்தைகளுக்குள் கற்றுக் கொடுத்தார். மிஸ் செலின் பிசிக்ஸ் ஃபார்முலா மட்டும் அல்ல, லாஜிக், கிளாரிட்டி, அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்று வாழ்க்கையை பிராக்டிகலா சயின்டிபிக்கா பார்க்கிறோம் என்றால் அதற்கு ஒரு ஹார்ட்ஃபெல்ட் மிஸ் செலின். கோவிந்தராஜ் சார் பயாலஜி,
சார் கிளாஸுக்கு வந்தாலே அந்த அமைதி, அந்த ரெஸ்பெக்ட், ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தார். ஆனா பெஸ்ட் டீச்சர். உயிரின் மதிப்பு, மனித உடலின் மரியாதை நமக்குள் பதிந்தது அவரால் தான். ஸ்டான்லி சார் கெமிஸ்ட்ரி, நம்ம இமேஜினேஷனுக்கு பென்சில் பிடிக்க கற்றுக் கொடுத்தவர். மிஸ் விஜயா கன்னடா டீச்சர், ஒரு மொழியோடு அதன் கலாச்சாரத்தையும் அழகாக கற்றுக் கொடுத்தவர். டீச்சிங்குக்கும் பேஷன்ஸ்க்கும் நன்றி. மிஸ் பத்மா சோஷியல் ஸ்டடீஸ், மேப்பில் தேசம் கண்டோம், அவராலே லைஃபில் டைரக்ஷன் கண்டோம். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், வேல்யூஸ் இவையெல்லாம் அவருடைய லெசன். மிஸ் ஜூலியனா அண்ட் பெர்னார்ட் சார் பிடி பீரியட்ல டிசிப்ளின், டீம் ஒர்க், ஸ்டாமினா லைஃப்ல ஓட கற்றது இங்குதான். கேட்டிக்ஸம் ஃபாதர் சிரில், ஃபாதர் சகாய ஆரோக்கியதாஸ். கேட்டிக்ஸம் கிளாஸ்ல பிரேயர் மட்டும் இல்லை, ஹியூமானிட்டி. ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமுக்கு அழைத்து சென்று முதியவர்களின் அமைதியான வழி என்னவென்று நமக்கு உணர வைத்தார். சிசு பவன்ல ஒரு குழந்தையின் சிரிப்பு எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்று நமக்கு புரிய வைத்தார்கள். அவர்கள் நமக்கு மதம் மற்றும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, வாழ்க்கை கற்றுக் கொடுத்தார்கள். இன்று நம்மில் யாராவது ஒருவருக்கு உதவி செய்கிறோம் என்றால், ஒரு நீடி பர்சனை பார்த்து கையை நீட்டுகிறோம் என்றால் அதில் அவர்களின் விதயம் நிச்சயம் இருக்கிறது. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அவர் தமிழ் டீச்சர் மிஸ் கார்த்தியாயினி. அவர் நமக்கு தமிழ் சப்ஜெக்ட் மட்டும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, தமிழ் உணர்வு கற்றுக் கொடுத்தார். திருக்குறள் மீனிங்ஸ் எக்ஸாமுக்கு மட்டும் இல்லை, வாழ்க்கைக்கான வழிகாட்டி. ஸ்டேஜுக்கு நம்மை தள்ளி வைத்து நீ பேச முடியும் என்று நம்பிக்கை கொடுத்தவர். இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் சென்ட் அல்போன்சின் பெயரை ப்ரௌடாக ஒலிக்க வைத்தவர். நாம் பிரைஸ் வாங்கினோம், ஆனா அவர் கண்களில் தெரிந்த சந்தோஷம், அதுதான் ரியல் வெற்றி. 91 பேட்ச் ஃபார் எவர் ஃபேமிலி. ஸ்கூல் முடிந்த பின் நாம் வேறு வேறு பாதையில் நடந்தோம். ஜாப், பிசினஸ், ஃபேமிலி, ஸ்ட்ரகிள், சக்சஸ். ஆனா சென்ட் அல்போன்சின் பேஸ் மட்டும் மாறவில்லை. நம் கிளாஸ்மேட் மட்டும் அல்ல, இது ஒரு குடும்பம். இன்று இந்த ரீயூனியன் ஒரு நினைவு பொக்கிஷமாக மாறியதற்கு நம் ஆர்கனைசேஷன் டீம், ஆசிர் and everyone, we heartfelt thank you for them. Thank you so much. ஞாபகம் வருதே, ஞாபகம் வருதே, ஞாபகம் வருதே. முதலாக பழகிய நீச்சல், முதலாக ஓட்டிய சைக்கிள், முதல் வகுப்பெடுத்த மல்லிகா டீச்சர். முதலாக அப்பா அடித்தது, முதலாக சாமிக்கு பயந்தது, முதலாக வானவில் ரசித்தது, முதலாக அரும்பிய மீசை, முதலாக விரும்பிய இதயம், முதலாக எழுதிய கடிதம், முதலாக வாங்கிய முத்தம். ஞாபகம் வருதே, ஞாபகம் வருதே, ஞாபகம் வருதே.